पर्वर 15 पद फिलिप 2 पर्वर 15 पद जदि किए पढ़ पढ़ मनरे चटकिना आसे सेटा केवल प्रचारक प्रचारिका मान इभांजेलिस्ट पास्टर मान लिखा है जो माने कि प्रचार कर सुसमाचार प्रचार कर मात्र सेटा से इन कॉमन कहते जे अनिंदनीय संतान संतति हुआ ईश्वरंकर आ प्रथम होची जेपरि तुमाने निर्दोष अमायक होई एक कुटिल विपथगामी वंश मध्य इंग्राजी अच्छी क्रिकेट जेनेरेशन सेमान मध्य तुमाने जीवनर वाक्यधर जगत रे ज्योति स्वरूप प्रकाश पाउछ यू आर शाइनिंग लाइट एटा जतरा हमें पढ़ू जो माने बाइबल को प्रतिदिन पढ़ते हठात क्या से मुंडरे आसो ए वाक्य तो कहीं समान भाव में माथ्यू 10 पर्व परिका जना पड़ुछि बाहर करंतु माथ्यू 10 पर्व माथ्यू 10 पर्वर 16 ये पढ़ते पढ़ दिंतु देख बाघ मान मध्य मेंढा मान परी मु तुम्भ मान पठाऊँगी अतएव सर्प परी बुद्धिमान और कपट परी अहिंसक हुआ। प्रभु तांकर अनंत कालस्थायी ज्ञान से सर्वज्ञ सर्वव्यापी समस्त को सृष्टि करचंती से पशु मानकर आउ पक्षी मानक विषय जानिचंती सरीसृप मानक विषय जानिचंती कहार को विषय भल गुण अच्छी ताको अनुकरण करने पे से आमान को कहउछती सापटा को समस्ते आमे घृणा करू साप देखिला माने आगे बाड़ी खोजू केमता को मारिबा किंतु एठी वाक्य रे लिखा होची सर्प परि बुद्धिमान हो सर्प परि बुद्धिमान केबे आपण चिंता करछथि तार बुद्धि विषय से केबे हेले बाहर के एंती कुकुर जेंती रास्ता रे मॉर्निंग वॉक कला बेले को दौड़ी तम पछे दौड़िबो भोपो करिबो सेमिति से केबे करेनी तार खाद्य समय रे से बाहरिबो आ शीत दिन रे से हाइबरनेशन को चली जीवो माटी भितर पसिकी रहिबो कारण ताको घोड़िया पे ता पाखरे कंबल नाही किछि नाही तार ना जो पक्षी मानकर जेंती पर अछि तार सेंत किछि नाही ताको कि ठंडा रक्षा करिवो तेणु से कौन करिवो ना माटी भितर से पशि जीवो माटी पुणी किए गात करथिवो ना मूषा गात करथिवो से भी गात करेनी तार ज्ञानटा देखंतु से इमिति सेमिति क्या कामुड़बनी दरकार पड़ला घर भीतर पशि कि गोटे हाबुड़ पड़गला मारदब प्रतिदिन तो पेपर बाहर न्यूज पेपर आसो आज साप केत जन को कामुड़ी देला सेमिति नहीं से तार प्रोटेक्शन पाइका जिते को देखला कि गोटे आगे पड़गले से मारदब किंतु तार ज्ञान प्रभु देखिचंती से आपको कहते तुम्हें शिक्षा लाभ कर साप परी हो जाओ बोले का लिखुना कहना किंतु साप ठारू बुद्धिटा शिक्षा कर द्वितीय गोटे देखु कपट परी अहिंसक हुआ कपटटा सबुठू नम्र प्राणी शांत गोटे से जीव गोटे चढ़ी आपण देखिथे काऊ मानकर जदि किछि कोन हैला सब मारी आसीबे जंगल हेकरे एते आवाज करिवे एते पार्टी करिवे एते घो घा करिवे कपट से सब समस्या भीतर रहेनी से तार उठी पड़ेब कुआड़े जब कहीं जापर पुणी सब ठंडा हो गला से आसिक पुणी से घर छात उपर बस कि तार जो बसा कथा से बस
ଏଇ ଯୋଉ ରୂପକ ବା ମେଟାଫୋର ଦିଆଗଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆହେଲା। କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆହେଲା ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି। ବାଘମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କ ପରିକା। ଏଇଟା ସିନା ଆମର ଓଡିଆରେ ବାଘ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଇଂରାଜୀରେ ହଉଛି ଉଲ୍ଫସ୍। ତାର ରିଏଲ ଓଡିଆ ହଉଛି ହେଟା ବାଘ। ସେମାନଙ୍କର ନେଚର ହଉଛି ସେମାନେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ କୌଣସି ପଶୁ କେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିନି। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଦିଗ ଗଲାକୁ ସେମାନେ ଛକି ଯାଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ଲେଭେଲଟା 100%। ହୁଏତ ବାଘ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଡେଇବ ଯେତେବେଳେ ସେ ହରିଣୀ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ ସେ ବିଚାରା ଫେରିକି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଫେରାଫେରି କିଛି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଆଟାକ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯୋଉ ଶିକାର ହଉଥିବା ପଶୁଟି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ହେଟା ବାଘ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛାଡୁଛି, ସେଠାରେ କୋଉ ଜ୍ଞାନ କାମ କରିବ, କୋଉ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରିବ? ତାଙ୍କର ତ ନେଚର ହଉଛି ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁକା। ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତମାନେ ସେ ହେଟା ବାଘ ପରିକା ହୁଅ, ତମେ ବି ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦିଅ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା କହୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ କହିଲେ? ମୁଁ ଏ କଥାଟା କାହିଁକି କହୁଛି? ଆମେ ଫେରିଯିବା, ମୁଁ ପୁଣି ମାତ୍ର 10 କୁ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରିଯିବା ମାତ୍ର 2 ପର୍ବକୁ। କିଏ କହିବ ମୁଁ କୋଉ ପଦଟା କହିବି ଟିକେ? Can anyone can guess? ମୁଁ କୋଉ ପଦଟା ମାତ୍ର 2 ପର୍ବର କହିବି? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦଉଛି 13 ପଦ। ମିଶରକୁ ପଳାୟନ, ତାର ଶୀର୍ଷକ ହଉଛି ମିଶରକୁ ପଳାୟନ। ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ତାର ପୂର୍ବଟା ହଉଛି ସେମାନେ ଯାଇକିରି ରଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ହେରୋଦଙ୍କ ପାଖରେ। ହେରୋଦ ଯେ କି ଈର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା ଜନ୍ମ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଏ ଦେଶର ରାଜା ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତମାନେ ଆସିକିରି ମତେ ଟିକେ ଆଡ୍ରେସଟା କହିଦବ, ମୁଁ ବି ଯାଇକିରି ପ୍ରଣାମ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ସେ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦେବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପଢଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ପାଇକିରି, ଏ ବିଚାରା ବହୁତ ରାଗି ହେଇଛନ୍ତି ହେରୋଦ। ମତେ ଏମାନେ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଦେଲେ, ଠକିଦେଲେ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ। ତେଣୁ ସେଇ 13 ପଦଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ଉଠ, ଶିଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମାତାଙ୍କୁ ଘେନି ମିଶରକୁ ପଳାଅ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ନ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରୁହ, କାରଣ ଶିଶୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହେରୋଦ ହେଟାବାଘ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିସାରିଛି। ଏଟା ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇନି, ମୁଁ କହୁଛି। ଆମର ଆଜି ଟପିକ ହଉଛି ନା କ୍ରୁକେଟ ଜେନେରେସନ, ବିପଥଗାମୀ ବଂଶ। ଆଉ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହେଟାବାଘ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଷ ପରି ପଠଉଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହେରୋଦ ସବୁ ହେଟାବାଘ ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଏଗା କାହା, ମତେ ଛାଡିକି ସେ ଯିବ କୁଆଡେ, ମୁଁ ତାକୁ ପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋସେଫଙ୍କୁ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେରୋଦ ହେଟାବାଘ ମାନଙ୍କୁ ରେଡି କରିଦେଲାଣି, କେତେବେଳେ ଆସି ସେମାନେ ଗ୍ରାସିବେ, ତମାନେ ଉଠି ପଳାଅ। ଏଇ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। ସର୍ପର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ, ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଜ୍ଞାନ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଶାନ୍ତ ପକ୍ଷୀ, ନମ୍ର ପକ୍ଷୀ, କୋପତର ଚିହ୍ନ। ସେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ରହିବନି, ସେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ସେ ସେଠୁ ଉଠିକିରି ଭାଗିଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଟା ଯୀଶୁ ସାନ ଥିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ରାତ୍ରି କାଳରେ କହୁଛନ୍ତି ପଳାଅ। ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ପଳେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ ଲାଭ ହୁଏ, କାରଣ ଶୈତାନ ଚାହେଁ ଆମକୁ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ, ଯେମିତି ହେଟାବାଘ ମାନେ ଶିକାର କରନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଗୁଡେଇ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ।
किंतु पवित्र आत्मा आहुरी ज्ञानी आहुरी शक्तिशाली आहुरी बुद्धिमान से राति जोसेफ कहते पढ़ाओ कौन पढ़ ना तुम्हें मिश्र को पढ़ाओ। एबे भावतु कोरापुट आमर ओडिशार दक्षिण पटे अच्छे तलको मालकानगिरी धर मालकानगिरी आमर न सेटा आंध्र प्रदेश था सेटा है मिश्र अभा एकदम सभा लास्टा हूँ मिश्र एमाने कोठी अछंती जिहुदा प्रदेशर बेथलियम माने नियर भुवनेश्वर यदि कटक भुवनेश्वर हुए जेरुसलम एमाने से नियर भुवनेश्वर पाखरे अछंती से पिपिली फिपिली पाखरे कि सेठी अछंती एते गुडा बाट से अपेक्षा करिनाहंती से रात्रि काल रे उठिकिरी एथिरे से उठिकी रात्रि रे देखंतु वाटा देखंतु 2 पर्वर 14 पद एथिरे से उठी रात्रि रे शिशु तांको माता को गेनी मिश्र पळाई गले। जोसेफ कहि पारथांते ए पवित्र आत्मा तुमे एड़े भीरु तम कथा अनुसार मरियम को ग्रहण कली तमे ईश्वर नंदन होइकी जन्म ग्रहण कल तमे किछि हेरोदर करि परिबनी हमको रात्रि तमे खटौछ राति रे ठंडा राति रे हमें उठिकी गध ऊपर बसिकी जीवु एइट देखंतु सर्पपुरी बुद्धिमान हुआ विपद आसवा आगुरी तमे खसिकी पलाओ शीत दिन आसिया पूर्व सर्प जाके गाता भितर पशि जाता है पठे दौरान आम जीवन रे अनेक समय समस्या आसे एवं से समस्या बेलू प्रभु आम को ये बुद्धि दियंती जे तू समस्या भितर पसनी तू बाहर की पड़ा ये जो बाहर की पड़ा मुझे माथ्यू 10 को आउथली जीवे किंतु देखंतु माथ्यू 4 पर्व पढ़े कहनी समय हो माथ्यू 4 पर्वर 12-13 लिखाई पर जोहन धरा पड़े बोली शुणी से अंतर होई गालिली को प्रस्थान कले सेटा तो थिला जीशु जेते सान पिला थिले जोसेफ मरियम कथा खसिकी पलि गले मिश्र को जेतरा माथ्यू 4 सेवा कार्य स्टार्ट कले से हठात शुणुंट जोहन डुबक धरा पड़ गले से गालिली रे रहिलेनी गालिली कोठी धरतु ये केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर पारादीप यही आड़ को गालिली धर से रहिलेनी। हाँ मुझे कहनी पाखापाखि हेरोद ये घटना पर वर्षे 2 वर्षर जिते शिशु मान को मारिकी सफा करदे आमे कहू जिते आमर आसे जे जीशु रक्त झरीगला किंतु बेसी रक्त झरी यही समय जीशुकर जन्म समय हेरोद जो नर संहार तो बालक संहार कले कम पिला मारी तार हिसाब पिसाब नाही केते रक्त बोही किंतु जेतेबेले से माने शुणिले मिश्र देशरू जे फारो राजा बा हेरोद राजा मरीगले से माने पुणी फेरी आसुचंती भावंतु पुणी से मालकानगिरी फेरी फेरिका आसुचंती जेंती पिपिली पाखरे हेइचंती बा भुवनेश्वर पाखापाखि हेइचंती सेठू शुणिले हेरोद को पुओ बसीची राज्य काले राति से आहुरी बदमाश एमाने से जिहुदा प्रदेश को जीवे कौन एमाने चलीगले पारादीप आड़ अर्थात नाजरीत आड़ को चलीगले गालिली अंचलटा हूँ गोटे हृदकूल सी आड़ को पलि गले। बर्तमान जेतले जीशु तांकर सेवा कार्य आरंभ करचंती से नाजरीत स्टार्ट करथिले किंतु बर्तमान आउ से नाजरीत रे भी रहिलेनी माथ्यू 4:13 देखंतु आउ से नाजरीत परित्याग करी सबलून नप्ताली अंचल थिया समुद्र कूल स्थित कफरनाहूम को जाई सेठारे वास कले अर्थात सेटा सब होची मेडिटेरियन सी रो अंचल सब से साड़ को पळेले। माथ्यू 12 देखंतु माथ्यू 12:14-15 मो पढ़ दउची किंतु फारूसी माने बाहरी ताहां विनाश करिया निमंते ताहां विरुद्ध रे मंत्रणा कले आ जीशु ताहा जानी सेठारु अंतर होई बाहरी गले पुणी अनेक ताहां पछे पछे गले आ से समस्त को सुस्थ कले
ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ପଶିକିରି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁକା ଯୀଶୁଙ୍କର କୌଣସି ଭାବରେ ମକସଦ ନଥିଲା ବା ସେ କେବେ ସେଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାଳିତ ହୋଇକି ପଳେଇଗଲେ। ପୁଣି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛି, ସେ ଆହୁରି ବଦମାସ, ଆହୁରି ଦୁଷ୍ଟ, ଆହୁରି ଶୈତାନ, ସେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲେନି। ଯେହୁଦା ପ୍ରଦେଶକୁ ନ ଯାଇକରି ସେ ଚାଲିଗଲେ କର୍ପନାମ ଏରିଆ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଏରିଆକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 12 ପର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ତାହା ଜାଣି ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର ହୋଇ ବାହାରିଗଲେ। ସେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ମେସେଜ କଣ? ଏ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମେସେଜ କଣ? ଆମେ ପୁଣି ସେ ମାଥ୍ୟୁ 10 ପର୍ବକୁ ଫେରି ଆସିବା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ ଥରେ ଆସିବା। 10 ପର୍ବର 23 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନଗରରେ ତାଡ଼ନା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ନଗରକୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କର ହଉଛି ଫିଲୋସଫି ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ହଉଛି ଗାଇଡଲାଇନ ହଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ନଗରରେ ସେମାନେ ତୁମକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି, just get out from that city, go elsewhere, ପଳେଇ ଯାଅ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡନି। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ସେ ପଢିଲୁ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୋଇକରି ଫିଲିପ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପାଉଲ, ସେଥିରେ ଆମେ ପଢିଲୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠଉଛି ହେଟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ହେଟା ବାଘ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଷ ହେଇକିରି, ଲୋକରେ ଅଛି ମେଷ ଛୁଆ ପରିକା, କିନ୍ତୁ ତୁମାନେ ସର୍ପ ପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅ, କପଟ ପରି ଅହିଂସକ ହୁଅ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବରାବର କରିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଠଉନି। ମୁଁ କୋଉଥିପାଇଁ ପଠଉଛି ନା, ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁକା ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେଣି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ବାକ୍ୟ ଦେଇପାରିନି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଠଉଛି। ଏଠି ସେ ପଠଉନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମାନେ ହେଟା ବାଘକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ତାକୁ ମେଣ୍ଢା କର, ନା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ପାଉଲ ଗୋଟେ ହେଟା ବାଘ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ମେଷ କଲେ। ସେଇଟା ଆମର କାମ ନୁହେଁ, ସେଟା ତାଙ୍କର କାମ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 10:23 କଣ ଲେଖା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନଗରରେ ତାଡ଼ନା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ନଗରକୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ଏସବୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ପ୍ରତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଖାଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଗଲେ, ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଢୋଢା କରିଦେଲେ, ଟ୍ୟାଙ୍କ ନେଇ ଢୋଢା କରିଦେଲେ, ଆକାଶରୁ ବମ୍ ଖସେଇ ଦେଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା। ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବା କୌଶଳ, ରଣକୌଶଳ ଶିଖାଯାଏ। ପ୍ରତି ଦେଶର ତାଙ୍କ ସୋଲଜର ମାନଙ୍କର ତାଲିମ କରାଯାଏ, ଟ୍ରେନିଂ କରାଯାଏ, ଏକ ରଣକୌଶଳ କେମିତି କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆମର ଯୀଶୁ ବା ଆମର ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ଯେ ଆତ୍ମାର ତ୍ରାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଏଠି ରଣକୌଶଳ ଶିଖଉଛନ୍ତି। କଣ ସେ କୌଶଳ? ପୁଣି ଦେଖିବା ଜୋନ 10 ପର୍ବର 49 ପଦ, ଜୋନ 10 ଜନ୍ 10 ତାର ଭର୍ସ 39। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ ପଡି ବାହାରିଗଲେ, ଜଷ୍ଟ ଏସ୍କେପ୍ କରିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନ ପଡି ବାହାରିଗଲେ। ଡୋଣ୍ଟ ଇନଭାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇନଟୁ ୟୋର ଲାଇଫ, ଜଷ୍ଟ ଏସ୍କେପ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍। ତାର ମାନେ ହଉଛି ସେଇଟା। ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣିବା, ନିଜର ବିପଦକୁ ଆହୁରି ବଢେଇବା, ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ମେସେଜ ଟୁଡେ। ସେଟା ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଜଷ୍ଟ ଏସ୍କେପ୍। ଯେ ଦେଖିପାରୁଛ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି ଝଡ଼, ଲୁଚିବା ସ୍ଥଳକୁ ପଳାଅ। ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛ ତମର ବିନାଶ ପାଇଁକା ମନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ସେ ଜାଗା ଛାଡି ପଳାଅ। ତାପରେ ଦେଖିବା
ଯୌବନ 11 ପର୍ବ ହଁ ସେ ଗଲେ କୁଆଡେ ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲେ 40 ପଦରେ ଲେଖା ହଉଛି ଏଥି ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁନର୍ବାର ଜର୍ଦ୍ଦନ ପରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇ ଯୋହନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦଉଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ସେଠାରେ ରହିଲେ। ସେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଜାଗା ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଲା ବେଳକୁ ଏଟା ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ଆମେ ସେ ରଣକୌଶଳ ଶିଖିପାରିବା। ଆତ୍ମିକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହବା ପାଇଁକା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇମେଜରେ ପ୍ରଥମେ ଦିଆହେଲା ସର୍ବୋପରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅ। ସେ ଲୁଚିବା ଜାଗା ଦେଖି ସେ ପଳେଇ ଖସିଯିବ। ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ମାଟି ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ଏସ୍କେପ୍ କରିଯାଏ। ତାକୁ ଶିଖ। ତାପରେ କଣ ଦେଖିବା ଯୌବନ 11 ପର୍ବର 53 ଆଉ 54। ଯୌବନ 11 ପର୍ବର 53 54 ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ତେଣୁ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର କୌଣସି ଭାବରେ କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେଇ କଥାକୁ ସେମାନେ ଆଗରେ ରଖୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଫାରୁସୀ ମାନେ ଭାରି ବିଘ୍ନ ପାଇଯାଉଥିଲେ। ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଗୋଟେ ସାଧା ଗୋଟେ ବଢେଇର ଛୁଆ ସେ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛି। ତେଣୁ ଯୌବନ 11ରେ ବି ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ମାଥୁରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ଯୌବନରେ ଲେଖା ହଉଛି ଆଉଥରେ। ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ। ଅତଏବ ଯୀଶୁ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରକାଶରେ ଗମନାଗମନ କଲେ ନାହିଁ। ଯୌବନ 11 ପର୍ବର 54 ପଦ। ଯୀଶୁ ଆଉ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଯାଇ ପ୍ରାନ୍ତର ନିକଟରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଏଫ୍ରିୟମ ନାମକ ଗୋଟେ ନଗରୀକୁ ଯାଇ ସେଠି ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଆଉ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଠାରେ ରହିଲେ। You see the strategy. ଆମର ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହଉଛି ସେଇଟା। ମୋର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇନି, ଅଭିଠୁ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ ବି କାମ ଦବନି। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ତମେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ମତେ ଛୁଇଁଲା ଆଗେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ସେ କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ନଉଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ତମାନେ ମୁଁ କିଏ, ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଟି, ଆସିଲ ମତେ ଧରିଲ ମାରିଲ, ନାଇଁ ସେ ସେଟା କହୁନାହାନ୍ତି। ଭୁଲ ବି ସେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରଖୁଛନ୍ତି ଏସ୍କେପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୌବନର 7ର 1। ଯୌବନ 7 ପର୍ବର 1 ପଦ। ଏଥିଉଦ୍ଧାରେ ଯୀଶୁ ଗାଲିଲୀରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ଯିହୁଦୀ ମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ସେ ଯିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଏରିଆ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ବିପଦ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଆଗରୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ଏସ୍କେପ୍ କରିଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଲୁକ 4 ପର୍ବର 16 ଟୁ 30। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଇକି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଗଲେ, ସେଠି ଶୈତାନ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ। ସେଠି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେଇକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ କଣ ହେଲା, ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆସିଲେ। ଆସିଲେ ତ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ନିଜ ଜାଗା ସେଠୁକୁ ସମାଜ ଗୃହକୁ ଯାଇକିରି ସେ ପଢିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏ ବାକ୍ୟ ତୁମାନଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚରରେ ସଫଳ ହେଲା। 22ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 4:22ରେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଅନୁଗ୍ରହର ବାକ୍ୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ
ଏ କଣ ଯୋସେଫର ପୁତ୍ର ନୁହେଁ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସେ ଦେଲେ ରେଫରେନ୍ସ ସବୁ ଦେଲେ, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଗିଗଲେ। 28 ପଦରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ପଢୁନି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। 28 ପଦରେ, ସମାଜ ଗୃହରେ ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସମସ୍ତେ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ 22 ପଦରେ, ମୁଖ ନିର୍ଗତ ଅନୁଗ୍ରହର ବାକ୍ୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। 28 ପଦରେ 29, ପୁଣି ସେମାନେ ଉଠି ତାହାଙ୍କୁ ନଗରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନଗର ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ଥିଲା ସେଥିର ଦୀର୍ଘ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ପିଠକୁ ତାକୁ ନେଇଗଲେ, ସେଠୁ ତଳକୁ ପେଲିକି ପକେଇଦେଲେ। ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକିରି ଅନୁଗ୍ରହର ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନଗରରୁ ବାହାର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଟାଣିକି ନେଇଗଲେ ସେ ପାହାଡର ଉପର ଶିଖକୁ, ଯେ ସେଇଠୁ ପେଲିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? 30, ଲୁକ 4 ପର୍ବର 30। ଆଉ କିଏ ପଢନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଶା ପଢିବିନି, ସେଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପଢନ୍ତୁ ଲୁକ 4 ପର୍ବର 30। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆମ ଯୀଶୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ କିଛି ରଣକୌଶଳ ଶୈତାନ ଉପରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାଉଲ ତାର ସମ୍ୟକ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ, ଏ କିଛି ଲାଭ ହୁଏନି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗମନ କରି ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ୟାକୁ ଡାକନି, ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ତାପରେ ଶେଷକୁ ଦେଖିବା, ସେଇ ଲୁକ 4 ପର୍ବର 14-15 ଖାଲି ଟିକେ ପଢି ଦଉଛି। ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଗାଲିଲକୁ ବାହୁଡି ଗଲେ ଆଉ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବ୍ୟାପିଗଲା। ଯୋଉ ଖ୍ୟାତି ପରେ ପରେ ପାହାଡ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲେ ଫେଲିଦେବା ପାଇଁ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସମାଜ ଗୃହ ସମୂହରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ 4-15 ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୌରବ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖ୍ୟାତି ବଢିଗଲା, ଅନୁଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ, ଗୌରବ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶେଷକୁ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପାହାଡ ଉପରୁ ପେଲିଦେବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଏଇ ହଉଛି କୋଉମାନଙ୍କର କାମ? ହେଟା ବାଘ ମାନଙ୍କର କାମ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଏଟା କୋଉମାନଙ୍କର କାମ? କ୍ରିକେଟ ନେସନ। ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଫିଲିପ ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ମାତ୍ର 10ଟା ଟିକେ କହିଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଟାଇମର ଅଭାବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ନ ଦେଇକି ମାତ୍ର 10ଟା ଟିକେ କହିଦଉଛି। ମାତ୍ର 10ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁ କାହାକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ପଦବୀ ଭିତରକୁ, ତାଙ୍କ ସୀମା ଭିତରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବାଘ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାକୁ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି? ପରିବାରକୁ ବି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର 10-21 ଦେଖିବା, ଭ୍ରାତା ଭ୍ରାତାକୁ, ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କରିବ, ସେମାନେ ବି ହେଟା ପାଲଟି ଯିବେ। ପୁଣି ସନ୍ତାନ ମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବେ, ସେମାନେ ବି ହେଟା ପାଲଟି ଯିବେ। ଆଉ ମୋହର ନାମ ସକାଶେ ତୁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ହବ, ମାତ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ସେ 10 ପର୍ବର 26ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁହାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ବଧ କରିପାରିବେ
କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ବଧ କରିପାରିବେନି। ମୋ ପୃଥିବୀରେ 34ରେ ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି ଏହା ମନ କରେ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଦେବାକୁ ନ ଆସି ବରଂ ଖଡ୍ଗ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛି। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି 35ର 10 ମାର୍କ 10ର 35ରେ ମୋ ପିତା ସହିତ ପୁତ୍ରର, ମାତା ସହିତ କନ୍ୟାର, ଶାଶୁ ସହିତ ବୋହୂର ବିରୋଧ ଘଟେଇବାକୁ ଆସିଅଛି। ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ପରିଜନ ହିଁ ତାହାର ଶତ୍ରୁ ହେବେ। ସବୁ ସ୍ତରରେ ହେଟାବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ବିପଥଗାମୀ ଜାତି କୋଉଠି ଆଉ ବାକି ନାହାନ୍ତି। 10 ପର୍ବରେ ପୁରା ଯୀଶୁ ଜାଲ ପକେଇଦେଲେ। କୋଉ ଏରିଆଟା ସେଫ୍ ନାହିଁ, କୋଉ ଏରିଆଟା ସେଫ୍ ନାହିଁ। ତମ ନିଜ ଘର ବି ସେଫ୍ ନାହିଁ। ତୁମ ନିଜ ପରିଜନ ବି ତୁମର ଶତ୍ରୁ ହେବେ। ଯେ ପିତା କି ମାତା ଠାରୁ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରେ ସେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଯେ ପୁତ୍ର କି କନ୍ୟା ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରେ ସେ ମୋର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯିଏ ଆପଣା କୃଷ ନେଇ ମୋହର ଅନୁଗମନ ନ କରେ ସେ ମୋହର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେ ଆପଣା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ ସେ ତାହା ହରାଇବ। ସବୁଠୁ ବଢିଆ ହଉଛି 40, 41, 42 ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତୁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେ ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ଭାବବାଦୀ ବୋଲି ଭାବି ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ପ୍ରତି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କୌଣସି ଲୋକ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେନି। ଯେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସେବା କରୁ, କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଆତିଥ୍ୟତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାର ସେ ପାଇବ ମୂଲ୍ୟ। କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଫିଲ୍ଡରେ ଯୋଉମାନେ ଯାଇ କାଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଠେଇବା ପାଇଁକା କିଛି ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପନ୍ସର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାର ଫଳ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଗିନାଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦିଏ, ମୁଁ ତମେ ସତ୍ୟ କହୁଛି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ହରାଇବନି। ମୁଁ ଏସବୁ କହିକିରି ଶେଷ କରୁଛି, କାହିଁକି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ସେଟା ଗୋଟେ ରେଗିସ୍ତାନ, ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ଜାଗାଟା। ନେଗେଭ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ପରିକା ଜାଗା। ଆଉ ସେଠିକାର କ୍ଲାଇମେଟ ଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫେଭରେବଲ କ୍ଲାଇମେଟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ବିଷୟ ହଉଛି ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି ଦିନବେଳେ ଯଦି କୌଣସି କାମ କରନ୍ତି। ପାଣି ଯଦି କିଏ ଦେଇଦେଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମିନିମମ୍ କୋର୍ସି ଫର ଦେମ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଗୁଡ ଆତିଥ୍ୟତା। ଯେ ଗିନାଏ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବି ଜଣେ ଦେଲା ସେ ମଧ୍ୟ ହବ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଶତ୍ରୁକୁ ପାଇକା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କିନ୍ତୁ କୁକ୍ରିୟାରେ ପରାସ୍ତ ନ ହୋଇ ସୁକ୍ରିୟାରେ କୁକ୍ରିୟାକୁ ପରାସ୍ତ କର। ଆମକୁ ଆଜି ଶିଖିଲୁ, ଆମକୁ କୁହାହେଇନି ହେଟା ବଘ ମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଢା ବନାଅ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହେଟା ବଘ ମାନେ ଘେରି ଯିବେ ଯୀଶୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଯୌନ ରୂପକ ଧରା ପଡିଗଲା ଯେମିତି ଜାଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଫାରୁସୀ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁକା, ସେ ଜାଗା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ୟାକୁ ଡାକିକିରି ତା ଭିତରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ହଉଛି ସର୍ପର ଜ୍ଞାନ। ସେ ଅଲଗା ଜାଗା ଦେଖିକି ଲୁଚିକି ରହିଯିବ। ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ନା, ତୁମେ ମୋ ଲୁଚିବାର ସ୍ଥାନ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ହଉଛି ସର୍ପର ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ କପଟର କାରଣ ହଉଛି ତାକୁ କୌଣସି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେନି। ସେ ବିଚାରା ଭାରି ନମ୍ର ନିରୀହ। ସେ ତାର କୋଉ ଡାଳ ଉପରେ ବସିକି, କୋଉଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ତାର ଉପରେ ବସିକି, କୋଉଠି ଘର ଉପରେ ବସିକି ତାର ସେ ଅବାସ କରୁଥିବ, ତାର ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିବ। କାହା ସାଙ୍ଗେ ତାର ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲା, ଏ କେତୋଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ନିଜେ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିନାହାନ୍ତି, ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସେ ଖସି ଯାଇକିରି ସେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାପଚରରୁ ଖସି ଯାଇକିରି ଏସ୍କେପ୍ କରିକିରି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅଲଗା କାରଣ ତାଙ୍କ ସମୟ ଆସିନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ସେରକମ। କେତେବେଳେ କୋଉ ସମୟରେ ଆମେ କୋଉ ଲୋକର ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ହଠାତ୍ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ବି ମାଡି ଆସିବ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ବିପଦ ବି ଆସିବ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଶାନ୍ତି ବି ଆସିବ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କେବେ କାହାର ପାଇଁକା ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ନ ହଉ, ବିପଦର କାରଣ ନ ହଉ, କି ସମସ୍ୟାର କାରଣ। ପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ମତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବୋଲି ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।